كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. মুফতি মাওলানা মারুফুল্লাহ, মুফতি মাওলানা মারুফুল্লাহ, আপনি দোয়া করুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أو زد عليه القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل أشد وطئا قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرقين ورب المغربين لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين والنعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما
وطعام ذا غشة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم سيكون منكم مرضى وآخرون ضاربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. হাফেজ আব্দুর রহমান কুমিল্লা তারপর তেলাওয়াত করবেন মাওলানা মাজহারুল ইসলাম তৈরি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من العالمين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المخلصين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون صدقت يا رب العالمين সকল পবিত্র কালামে পাঠ করে তেলাওয়াত করবেন। এরপর তেলাওয়াত করবেন মৌলানা হাফেজ কামাল হোসেন আশিকি। হাফেজ কামাল হোসেন আশিকি এখন তেলাওয়াত করেন নগরে স্কুল থেকে।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم এখন পবিত্র কালামের পাঠ থেকে তেলাওয়াত করবেন হাফেজ মুফতি মাওলানা কামাল হোসেন আশিকি। হাফেজ মুফতি মাওলানা কামাল হোসেন আশিকি এখন পবিত্র কালামের পাঠ থেকে তেলাওয়াত করবেন। কামাল হোসেন আশিকির পর তেলাওয়াত করবেন মাওলানা জাকির হোসেন আলাউদ্দিন খিলজি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العابدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العابدين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم এখন আল্লাহর পাক থেকে তেলাওয়াত করবেন মৌলানা জাকির হোসেন আলাউদ্দিন খিলজি। মৌলানা জাকির হোসেন আলাউদ্দিন খিলজি এখন আল্লাহর পাক থেকে তেলাওয়াত করবেন। তারপর তেলাওয়াত করবেন মৌলানা ফয়সাল আহমেদ ফরাস। ফয়সাল আহমেদ ফরাস তেলাওয়াত করবেন। তারপর তেলাওয়াত করবেন হাফেজ সালমান বিন সৈফি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير صدق الله العظيم. فصل حضرت خلاص এরপর হযরত সালমান বিন সাইদ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الراكعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. অসংখ্য হাফেজে কোরআন বিশ্ব ইসলামী মহাসম্মেলন তথা মহাপবিত্র বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত আছেন, যাদেরকে দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রাণঢল বাসায় আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম তেলাওয়াত করা যায়। যেহেতু আমাদের সময় খুব স্বল্প এবং টাইম নির্ধারণ করা, এখন আমাদের পবিত্র কালাম তেলাওয়াত শেষ হবে। আর পূর্বে 1 মিনিট পবিত্র কালাম তেলাওয়াত করবেন হাফেজ শাহরিয়ার শরফিন। হাফেজ শাহরিয়ার শরফিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم فكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا مروا كراما. صدق الله العظيم. আমাদের আল ইলমা ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা ঢাকার অনেক হাফেজ কোরআন ছাত্র বিশ্ব ইসলামী মহাসম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। এর মধ্যে অন্ধ হাফেজ ইমরান আল ইলমা ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার ছাত্র। সে এখন 1 মিনিট পবিত্র কালামে পাঠ থেকে তেলাওয়াত করবেন। আল ইলমা ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা ঢাকা।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنات النعيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته এরপর হযরত পীরকে বাজার হুজুর পাকের মহামূল্যবান নসিহত শরীফ থেকে পাঠ করে শোনাবেন মাওলানা রাকিবুল হাসান আনসারী। মাওলানা রাকিবুল হাসান আনসারী এরপর হযরত পীরকে বাজার হুজুর পাকের নসিহত শরীফ থেকে পাঠ করে শোনাবেন। নসিহত শরীফ থেকে পাঠ করে শোনানোর পরে সম্মিলিতভাবে এক খতম মিলাদ শরীফ হবে। মিলাদ শরীফ পরিচালনা করবেন মৌলানা রজব আলী মাসুম, মৌলানা রজব আলী মাসুম, মৌলানা মুর্তজা মুস্তাফা সালিহি এবং জাতীয় পার্টি তালাহা প্রান্তের সকল সদস্যদেরকে মঞ্চে থাকার জন্য সেদিন অনুরোধ করছি। সকলেই মিলাদ শরীফ অংশগ্রহণ করবে। মহাধুমধামের সাথে সম্মিলিতভাবে মিলাদ শরীফ হবে। এরপর নসিহত শরীফ থেকে পাঠ করবেন মৌলানা রাকিবুল হাসান আনসারী। নসিহত শরীফ পাঠ করার পরে 11 বার দুরূদ শরীফ পড়তে হয়। তাই আমি মাইকে পড়ছি, আমার সাথে সাথে সকলেই 11 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. জামারার মহাতাপস মোহাম্মদ আরিফে কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল বিশ্বলি খাজা বাবা ফরিদপুরি কুদ্দুস আল আজিজ নুরানির কদম মোবারকের লক্ষ কোটি কদম মুসারজ করছি। খোদা প্রাপ্তি জ্ঞানের আলোকে কেবলা জান হুজুরের মহামূল্য নসিহত নং 1 আদাবুল মুরিদ হতে অংশ বিশেষ পাঠ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
আল্লাহ তাআলার পথের প্রতীকদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো আদব। বেয়াদব কখনোই খোদা তাআলার প্রেম লাভ করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তির আদব নাই, যে ব্যক্তি কখনো আল্লাহ তাআলার রহমত, করুণা, দয়া ও কামনা করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তির আদব নাই, সেই ব্যক্তি শুধু নয়, তাহার সঙ্গীগণ আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ হইতে দূরে নিপতিত হয়। পীরের প্রতি আদব প্রদর্শনের নিমিত্তে পীর কেবলাজানের প্রতিটি হুকুম প্রকৃত মুরিদ পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে পালন করিবে। হযরত মাওলানা রুমি রাহমাতুল্লাহ সাহেব বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সম্মুখে বসিতে ইচ্ছা করে, তাহার কর্তব্য এই যে সে যেন আল্লাহ তাআলার দোস্তদিগের সহিত বসে। ইহাতে সেই ফল পাওয়া যাইবে, আল্লাহ তাআলার দোস্তের প্রতি আদব প্রদর্শন করিলে আল্লাহ তাআলা পাক সন্তুষ্ট হইবেন। সুতরাং আপন পীর কেবলাজান সাহেবের নিকট প্রকৃত মুরিদকে সর্বদাই আদবের সহিত থাকিতে হইবে। স্বীয় পীর কেবলাজান হুজুরের সম্মুখে যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ মুরিদ পবিত্র হইয়া থাকিবে। স্বীয় মুর্শিদের সম্মুখে যাইবার আগে ওযু করিয়া লইবে। মনকে সকল দিক হইতে ফিরাইয়া একমাত্র স্বীয় মুর্শিদের প্রতি সন্নিবেশিত করিবে। আপন মুর্শিদে কামেলের নিকট বসিতে হইলে তালে সর্বদা নতশিরে বসিবে। বসিবার একান্ত প্রয়োজন না হইলে মুরিদ আদবের সহিত দণ্ডায়মান থাকিবে। স্বীয় পীর কেবলাজানের সম্মুখে কখনো আসন করিয়া বসিবে না। যতক্ষণ মুর্শিদে কামেলের সম্মুখে থাকিবে, মুরিদ অন্য কোনো দিকে মন বা দৃষ্টি ফিরাইবে না, কারণ তিনি মুরিদের উদ্দেশ্য করিয়া উপদেশ দান করিবেন। তাই স্বীয় পীরে কামেলের দিক হইতে অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া লওয়া অতি অন্যায় ও অনাকাঙ্ক্ষিত কর্ম। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে মুর্শিদে কামেল মুরিদের মনের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। তাই শুধু বাহ্যিক ভাবেই নয়, পীর কেবলাজানের নিকটে বা দূরে কোন অবস্থায় তালে কুচিন্তা কুভাব মনে প্রশ্রয় দিবে না। নফসে আম্মারার কুপ্রভাব কখনো এরূপ খারাপ চিন্তা মনে আসিলে আপন পীরে কামেলের ছায়া দয়া আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়া মন হইতে সকল প্রকার অনুষ্ঠিকর চিন্তা দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া মন অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইবার জন্য আপন মুর্শিদ কেবলাজানের দয়া মনে মনে প্রার্থনা করিবে। নফসে আম্মারার এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শত জিহাদ করিবে। স্বীয় পীর সাহেব কেবলাজান হুজুরের দরবারে অবস্থানকালে পীর কেবলাজান সাহেবের সম্মুখে নিয়ম অনুযায়ী বিনীতভাবে খেজমতের বাসনা লইয়া দণ্ডায়মান হইবে। তবে এমন সময়ে পীর সাহেবের কেবলাজানের নিকট গমন করিবে না যখন ইহাতে তিনি কষ্ট পাইতে পারেন বা বিরক্ত হইতে পারেন। স্বীয় পীর কেবলাজান সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া পীর কেবলাজান হুজুরের বিনা আদেশে কোনো কিছু করা, এমনকি জেকের আজগার করাও নিষেধ। স্বীয় পীর সাহেব কেবলাজানের নিকট দাঁড়াইবার সময় এমন ভাবে দাঁড়াইবে যাতে নিজের ছায়া স্বীয় পীর সাহেব কেবলাজানের ছায়ার উপর তদীয় পরিধেয় বস্ত্রের উপর না পড়ে। পীর সাহেব কেবলাজানের যে স্থানে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান থাকেন, তালেব তাহা হইতে উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইবে না। মুরিদ যখন স্বীয় মুর্শিদ কেবলা সাহেবের পশ্চাতে অনুগমন করিবেন, তাহাতে খেয়াল করিতে হইবে যে পীর কেবলাজান হুজুর সাহেবের পদচিহ্নের উপর যেন তদীয় পদপতিত না হয়। স্বীয় পীর সাহেব কেবলাজানের ব্যবহৃত কোনো বস্তু বস্ত্র নিজে ব্যবহার করিবে না। স্বীয় পীর সাহেব কেবলাজানের ওযু গোসল করিবার স্থানে মুরিদ ওযু গোসল করিবে না। স্বীয় পীর সাহেব কেবলাজানের বসিবার স্থানে বা বিছানায় কিংবা নামাজের মাসালায় বা পাটিতে কখনোই বসিবে না বা নামাজ পড়িবে না। ওই সকল স্থানসমূহ যাহাতে কোন অবস্থায় মুরিদের পা না লাগে সেদিকে সর্বদা খেয়াল রাখিবে। পীর কেবলাজান হুজুরের দায়রা বা হুজরা মোবারকের দিকে পিছন করিয়া বা সেই দিক মুরিদ পা দিয়া বসিবে না, ওই দিকে থুতু ফেলিবে না। আপন পীর কেবলাজান হুজুরের সম্মুখে মুরিদ কখনো আহার করিবে না। কিন্তু স্বীয় পীর কেবলাজান সাহেবের আদেশ হইলে মুরিদ ঐরূপ আহার গ্রহণ করিতে পারে। স্বীয় পীর কেবলাজান হুজুরের কোন কার্যকে মন্দ জানিবে না। মুরিদের জন্য ইহা অপেক্ষা অনিষ্ট করার কোনো কিছুই নাই। স্বীয় পীর কেবলাজান সাহেবের উপর উক্তি বা কর্মের কারণ পরিষ্কার না হইলে মুরিদের সর্বদাই সর্বোত্তম জানিতে হইবে, কারণ মুর্শিদে কামেল মাকাম ও মঞ্জিল ও শরীয়তের খুঁটিনাটির সকল বিষয়ে সর্বোত্তম ভাবে জ্ঞাত।
শুধু তাহাই নয়, মুর্শিদে কামেলগণ আল্লাহ তাআলার ইহরাম দ্বারা পরিচালিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও উপদেশ দান করেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যে রূপ হযরত খিজির আলাইহিস সালামের কর্মের তাৎপর্য বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া পরে তাহার মর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই রূপ মুরিদের নিকট যদি শ্রী পীর সাহেব কেবলাজান হুজুরের কোন কর্মের কারণ স্পষ্ট না হয়, তাহার মর্ম মুরিদের স্বীয় মুর্শিদ কেবলাজানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারেন, ইহাতে তাহার সংশয় দূর হইবে। স্বীয় পীর সাহেব কেবলাজান হুজুরের কোন কর্মে সংশয় রাখাই মুরিদের জন্য অনুচিত, ইহা ঘোর বেয়াদবি, তাহা মনে রাখিতে হইবে। স্বীয় পীর কেবলাজানের প্রতি ভক্তি ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস আল্লাহ পাকের পথের পথিকদের একমাত্র সহায় ও সম্বল। সুতরাং স্বীয় পীর সাহেব কেবলাজানের কোন কর্ম বা উক্তি সম্পর্কে সংশয় তাহার ঠিক বিপরীত। সহস্র মন তুলা যেমন আগুনের একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ ধ্বংস করিতে পারে, সে রূপে সন্দেহ ও সংশয়ের বিন্দুমাত্র স্ফুলিঙ্গ পীর সাহেব কেবলাজানের উপর ভক্তি ও ঈমান নষ্ট করিয়া দিতে পারে। অতএব পীর কেবলাজান হুজুরের কোন কর্মে সংশয় প্রকাশ মনে জায়গা দিবে না। কোন প্রকার সন্দেহ বা সংশয় মন হইতে দূর না হইলে স্বীয় পীর কেবলাজানের হুজুরের নিকট তাহা বিনীতভাবে ও আদবের সহিত উত্থাপন করিয়া সন্দেহ বন্ধন করিয়া লওয়া দূরত্ব আছে। ডাক্তারের নিকট যেরকম রোগ গোপন করিতে লাভ হয় না, আপন মুর্শিদ কেবলাজানের নিকট সেই রূপে কোন প্রকার মানসিক অবস্থা চাপিয়া রাখিয়া লাভ হয় না। কারণ তিনি মুরিদের মনের সকল অবস্থায় অবগত আছেন। মুরিদ যাহা বুঝিবে না তাহা পীর কেবলাজানি জানাইবে। সকল কর্ম স্বীয় পীর সাহেব কেবলাজান অনুকরণে করার জন্য মুরিদের চেষ্টা থাকা উচিত। প্রতি কর্মে পীরের অনুকরণের করায় অধিক ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা জানিবে। আমার পীর কেবলাজান বলিয়াছেন, পীরের খাসলতে খাসলত ধরো, তবে ত্রাণ ও শান্তি। কামেল মুর্শিদ বর্গ সতত আল্লাহ পাকের ইলহাম অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেন, তাই তাহাদের কর্মসমূহ নির্মূল হয়। এর জন্য পীর কামেলের বর্গের অনুকরণে কর্ম সম্পাদন নির্ভুল বলিয়া জানিবে। তাহাতে আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি থাকে বলিয়া জানিবে। পীর কেবলাজান হইতে কোন কারামতি দেখাইবার ইচ্ছা হইলে কোন মুরিদের ইচ্ছা পোষণ করা উচিত নয়। কারামতি কাফের ও শত্রুদের জন্য, মুমিনদের জন্য নহে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও সকল সাহাবাদিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য। তিনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট হইতে কোনো মুজিজা দেখিতে চাহেন নাই। পীরের কারামতি মুরিদ বা তালেব সর্বক্ষণ তাহার দিলের মধ্যে অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব সর্বাবস্থায় আদব, ভক্তি ও খেজমতের মাধ্যমে স্বীয় পীর কেবলাজান হুজুরের সন্তুষ্টি ও মহব্বত অর্জনের চেষ্টা করিবে ও সেই চেষ্টাকে মঞ্জুলে মকসুদে পৌঁছাইবার চাবিকাঠি জানিবে। কেবলাজান হুজুরের মহামূল্য নসিহত পাঠ করা আজকের মতো এখানেই শেষ করা হইল। জামানার মহাতাপস মুহাম্মদুদ্দিন কেবলাজান হুজুরের নুরানি কদম মোবারকে কদম বুসি আরজ করে, আলহাজ খাজা মিয়া ভাইজান মুজাদ্দিদির কদমে কদম বুসি আরজ করে, খাজা মেজু ভাইজান মুজাদ্দিদির কদমে কদম বুসি আরজ করে নসিহতনামা পাঠ করা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। কেবলাজান আমাদের সবাইকে দয়া করুক। আমিন আমিন সুম্মা আমিন। মৌলানা রজব আলী মাসুম, আপনি মিলাদ শরীফ শুরু করুন। 9:05 পর্যন্ত মিলাদ শরীফ চলবে। 9:05 পর্যন্ত শর্ট ভিডিও করো, 2 মিনিট 2 মিনিট। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا হবে না কো ভুবন বাজারে এমন দয়াল দরদি আসবেন না আর জগতে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা দিবানিশি মন রে আমার আর দিওয়ানা যন্ত্রণা হইতাম যদি দানে দানি যাইতাম সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা محمد وعلى آل سيدنا আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে এ কান্দে বিবি ফাতেমা জমিন আসমান সবাই কান্দে কান্দে সোনার মদিনায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা তুমি আল্লাহর প্যারা হাবিব তোমার সমতুল নাইকে আর তোমার মত আর ভ্রমণ করে নাই কোনো পয়গম্বর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা
سيدنا তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ওই নাম জপলেই বুঝতে পারি খোদাই কালাম মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ওই নামেরই রশি ধরে যায় আল্লাহর পথে ওই নামেরই ভেলা ধরে ভাসি নূরের স্রোতে ওই নামেরই রশি ধরে যায় আল্লাহর পথে ওই নামেরই ভেলা ধরে ভাসি নূরের স্রোতে ওই নামের বাতি জেলে দেখি আরশ মুকাম মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ওই নামের দামন ধরে আছি আমার কিসের ভয় ওই নামের গুণে পাবো আমি খোদার পরিচয় পাবো খোদার পরিচয় তার কদম মোবারক যে আমার বেহেশতি তঞ্জান মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম আল্লাহুম্মা সাল্লি মহব্বতে যে যেখানে আছেন মহব্বতে দরুদ পড়েন মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া লা ইলাহা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আল্লাহ সারা মাবুদ নাই রাসূল বিনে উপায় নাই আর সেই রাসূলকে
পেতে হলে সে রসুল কি পেতে হলে খাজা বাবার দয়া চাই লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বহু দূরে মদিনা কেমনে যাব জানি না বহু দূরে মদিনা কেমনে যাব জানি না দয়া দয়া করে দয়া করে দেখাও সোনার মদিনা লা ইলাহা জুড়ে জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ওয়ালাক দুই আমার রাসূলুল্লাহ সৃষ্টির ও ভাই বিশ্বলির কদম ধর কলবে মৌলার জিকির কর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা বিল্লালের মতো আসে গেছ দিয়ালা হইতা হে দুনিয়া নবীর দেখা পাইতা আল্লাহ صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا তোমরা তোমরা বন্ধুরে صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا বন্ধু নাই রে
জায়গায় সেই জায়গারি বান্দব নবী মুস্তাফা আল্লাহুম্মা সাল্লি على آل محمد وعلى آل نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهر على مشهور أقوال النبوية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله كان قد استهزأ بأخوانه بني عدي من الطائفة الهجرية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكوى ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الرابعة 19 قمرية وآن للزمان أن ينجلي الوصدى حضرة أمه ليلة مولده آسية مريم في نسوة من حضرة القدسية وأخذ المخاز فولدته النبي صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلالى حسنا يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله প্রাণ মুর্শিদ গো জয় না দয়াল খাজা গো ফেলে দিও না যখন যান দরবারে মাওলা যখন যান দরবারে মাওলা রাখিয়ে কদমে আফদার ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাতুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ উম্মতের দুঃখ বেদনায় আসিলেন আরবের মক্কে কেঁদেছেন উম্মতের মায়ায় এখনো কাঁদেন রাজায়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাম আলাইকা জীবনে হবে কি দিদার ইয়া
রাসূলাল্লাহ মরণে হবে কি দেখা ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার মরণের কালে নবী আপনাকে নিকট পেলে থাকবে না মরণ যন্ত্রণা থাকবে না মরণ যন্ত্রণায় শুধু মনের বাসনা ইয়া নবী رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله سيدي رسول الله سيدي يا حبيب الله মদিনার প্রাণে চাহিয়া আমি ডাকি যে গজল গহিয়া দেখা দিন পর্দা উঠাইয়া আমি দেখিব এ দুনয়ন বরিয়া ইয়া নবী সালাম يا حبيب سلام عليك صلوات الله মুর্শিদ ওগো দয়ালো মুর্শিদে প্রেমের দরিয়া তুমি তাহার কৃপাশয় আমি এসেছি তোমার দরবারে নৈরাশ কইর নাম রে عليك يا حبيب سلام
রহমতুল্লাহ তৌহিদের ফুলে বাগিচা হলি কো মধু লুটে যায় বুলবুলির মাতায় আমার দয়ালে নূরের হজরায় رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله جهنم যেদিকে তাকাই দরদি আর তো কেহই নাই তুমি যে এই জাকের দে মদদগার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মরণের কালে ও দয়ার নবীজি আপনার নিকট পেলে থাকবে না মরণ যন্ত্রণায় আমার থাকবে না মরণ যন্ত্রণা এই শুধু মনের বাসনা সালাম يا حبيب سلام سلام يا رسول الله يا حبيب الله মদিনার গলিতে চাই যে মন ছুটিয়া যাইতে বুক ভরা সালাম জানাইতে নবীজি আপনার রওজাতে ইয়া নবী সালাম আলাইকা সালাম
আপনারই পাদকার ধুলায় আমার মৌলার আরশ নিরালা কি আপনার আলাপ করিলেন মালাইকা হাবিব সালাম আলাইকা সালাম ওগো দরদি মুর্শিদ আমার রসুল আপনে তো রহমতের নবী ওগো দেখতেছেন এই গোলামদের ছবি আপনার গোলাম যে বড় অসহায় আপনার গোলাম যে বড় অসহায় ওগো মারতেছে ইহুদি নাসারা বিসালাম আলাইকা يا رسول سلام يا حبيب سلام سلام कलमते পড়ি আপনার নাম আজানে শুনি আপনার নাম আপনি যে নূরে মুজাসসাম নামাজে আপনাকে সালাম ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম بلغ الأعلى بكماله كشف التجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه سلموا يا قوم بارك صلوا على سيد العامل مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين
এতক্ষণ আমরা প্রিয় নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে প্রথম মিলাদ শরীফ আমরা পাঠ করেছি, মিলাদ শরীফ আদায় করেছি। এখন থেকে অর্থাৎ